دنیا بھر میں آج خواتین پر تشدد کے خلاف دن منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم اور UN ویمن نے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں ہر 10 منٹ بعد ایک عورت یا لڑکی کو اس کے قریبی ساتھی یا رشتہ دار کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے۔ 2024 میں تقریباً 50,000 عورتوں اور لڑکیوں کو شریک حیات یا گھر والوں نے قتل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں قتل ہونے والی خواتین میں سے 60% کو ان کے ساتھی یا رشتہ دار مثلاً باپ، چچا، ماں یا بھائی نے قتل کیا۔ اس کے مقابلے میں مردوں کے قتل کے صرف 11% واقعات ایسے تھے جن میں قاتل کوئی قریبی شخص تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ ہونے والے 50,000 قتل کے واقعات کے یہ اعداد و شمار 117 ممالک سے حاصل کیے گئے ہیں اور یہ یومیہ 137 خواتین یعنی تقریباً ہر 10 منٹ بعد ایک عورت کے قتل کے برابر بنتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں خواتین کے غیرت کے نام پر قتل یا نسلی بنیاد پر قتل کے واقعات سے مکمل طور پر بچاؤ نہیں ہو سکا، مگر افریقہ ایک بار پھر سب سے آگے رہا، جہاں گزشتہ سال تقریباً 22,000 خواتین قتل کر دی گئیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف بعض اقسام کے تشدد میں اضافہ کر دیا ہے اور کچھ نئی اقسام کو بھی جنم دے دیا ہے، جیسے بغیر رضامندی کے تصاویر شیئر کرنا، ذاتی معلومات عام کر دینا اور ڈیپ فیک ویڈیوز بنانا۔ اس کے علاوہ آج اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے آج کے دن کے حوالے سے پیغام دیا کہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد ایک عالمی لعنت ہے اور ہمارے ڈیجیٹل دور میں ٹیکنالوجی کی رفتار اور رسائی نے اسے مزید بڑھا دیا ہے۔ اسی لیے اس سال خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کا فوکس آن لائن تحفظ ہے۔ آن لائن ہراسانی، ڈیپ فیکس اور نفرت انگیز مواد تیزی سے پھیل رہا ہے۔ خواتین سے نفرت پر مبنی مواد حدود سے نکل کر مین سٹریم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے مزید لکھا کہ جو تشدد ڈیجیٹل دنیا میں شروع ہوتا ہے اکثر حقیقی دنیا میں بھی پھیل جاتا ہے۔ ڈیجیٹل اسٹاکنگ، بدسلوکی حتیٰ کہ بات خواتین کے قتل تک چلی جاتی ہے۔ اس بحران کے خاتمے کے لیے ہم سب کو آگے بڑھ کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل تشدد کو جرم قرار دیں اور متاثرہ خواتین کے لیے معاونت کو مضبوط بنائیں۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارمز کو محفوظ اور جواب دہ بنائیں اور معاشروں کو آن لائن نفرت کے خلاف متحد ہو کر زیرو ٹالرنس کا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی ایک ایسی جگہ بن جائے جہاں خواتین اور لڑکیاں غیر محفوظ ہوں۔ ڈیجیٹل ہراسانی ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان سے متعلق ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ ڈیجیٹل سیکیورٹی ہیلپ لائن جاری کی ہے، جس کے مطابق رپورٹ میں پاکستان میں ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کے کرائسس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جس کے مطابق ہیلپ لائن کو دسمبر 2016 سے مجموعی طور پر 20,000 سے زائد شکایات موصول ہوئی ہیں، جن میں سے صرف 2024 میں 3,171 شکایات درج کی گئی ہیں۔ آن لائن ہراسمنٹ کا سب سے زیادہ نشانہ خواتین بنتی ہیں، جن سے متعلق 1,772 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 18 سال سے کم عمر بچوں اور نوجوانوں کے کیسز میں 2023 کے مقابلے میں 51% اضافہ بھی تشویشناک ہے۔ پاکستان میں خواتین پر تشدد اور ہراسانی ایک سنگین معاملہ ہے اور اس حوالے سے مسلسل واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ آج ہی راولپنڈی میں خاتون پر تشدد کی FIR پولیس کی مدیت میں درج ہوئی ہے۔ FIR کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں چند افراد ایک لڑکی کے سر کے بال زبردستی کاٹ رہے ہیں۔ علاقے سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ واقعہ کرسچن کالونی کا ہے۔ ملزمان کے نام نزار خان، محمد انیس، جلیل خان، جبار خان اور چند نامعلوم افراد کے نام سے شناخت ہوئی ہے۔ FIR کے مطابق نزار خان اور چند لوگوں نے لڑکی کے سر کے بال زبردستی کاٹ کر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے سخت زیادتی کی ہے۔ اس حوالے سے راولپنڈی پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ متاثرہ لڑکی پر تشدد اور بال کاٹنے کی ویڈیو سامنے آئی، جس کے بعد ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا۔ بیان کے مطابق لڑکی پر راولپنڈی اور اسلام آباد میں تشدد اور زبردستی بال کاٹنے کا واقعہ 1.5 ماہ قبل پیش آیا اور واقعے کو پولیس میں رپورٹ نہیں کیا گیا تھا۔ CPO راولپنڈی پولیس کا متاثرہ لڑکی سے رابطہ ہو گیا ہے، جن کی درخواست پر تھانہ نصیر آباد میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ متاثرہ لڑکی کے بیان کی روشنی میں 3 ملزمان کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے ہی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں خواتین کے خلاف پرتشدد جرائم میں ریاستی سطح پر موجود سزا سے بچ نکلنے کی روش پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ سے مستعفی ہونے والے جسٹس اطہر من اللہ نے 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے گجرات کی عدالت کے اندر جج کے سامنے شوہر کے ہاتھوں خاتون کے بہیمانہ قتل کا فیصلہ سنایا تھا، جو 5 دن پہلے جاری کیا گیا ہے۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ مقدمہ 28 سالہ نعیمہ بی بی کے حیران کن اور بھیانک قتل سے متعلق ہے۔ ملزم مقتولہ کا شوہر تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی جان لینے کا سنگین جرم کیا، وہ بھی فیملی کورٹ گجرات کے اندر
फैमिली जज नासरा परवीन की मौजूदगी में, जो उस वक्त अदालती कार्रवाई चला रही थी। इस मुकदमे के शिकायत कुरुंदा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज को 24 जनवरी 2014 को यह हुक्म दिया गया कि वो नईमा बीबी को दारुल अमान से फैमिली कोर्ट गुजरात ले जाए, जहां खातून का खुला का दावा समाअत के लिए मुकर्रर था। वो अदालत के अंदर बेंच पर बैठी हुई अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि इसी दौरान मुलजिम अंदर दाखिल हुआ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मौजूदगी में अपनी बीवी नईमा बीबी पर फायरिंग करके उसे मौके पर ही कत्ल कर दिया और कई गोलियां मारी। इस्तगासा ने अपने गवाहान पेश किए और सबूत रिकॉर्ड पर लाए ताकि मुलजिम का जुर्म साबित किया जा सके। मुलजिम ने ना तो हल्फ पर बयान देने का इंतखाब किया और ना ही अपने दिफा में किसी गवाह को पेश करने की कोई ख्वाहिश जाहिर की। उसका बयान रिकॉर्ड किया गया जिसमें उसने एतराफ़ किया कि उसने अपनी बीवी का यह भयानक कत्ल अदालत के अंदर ही किया। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे के इख्तिताम पर मुलजिम को सज़ा सुनाई। ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई सज़ाएं, जुर्माना और अदम अदायगी की सूरत में दी गई सज़ाएं हाई कोर्ट ने बरकरार रखी और मुलजिम की अपील मुस्तरद कर दी। मुलजिम को जुर्म के फ़ौरन बाद जाए वक़ुआ से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और आला कत्ल भी उसके कब्ज़े से बरामद कर लिया गया था। वजह कत्ल भी मशकूक न थी क्योंकि जाए वक़ुआ और वो मुकदमा जो समाअत के लिए मुकर्रर था, दोनों ने यह वाज़े कर दिया था कि मुलजिम ने एक बेगुनाह नौजवान लड़की की जान क्यों ली जो रियासत की हिफाजत में थी। इस्तगासा ने मुलजिम का जुर्म शक व शुबे से बालातर साबित कर दिया था। ये बात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि मकतूला खातून नौजवान थी, वो रियासती अहलकारों की हिफाजत में थी और अदालत के अंदर बैठी हुई थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी मौजूद थी। मुलजिम इतना बेचैन, संगदिल और ख़तरनाक मुजरिम था कि वक़ुआ की जगह ने भी उसे एक बेकसूर और बेबस नौजवान खातून की जान लेने से नहीं रोका जो उसके बच्चों की माँ भी थी। कत्ल की वजह वो कानूनी और इस्लामी हक था जिसे मकतूला इस्तेमाल कर रही थी। जिस तरीके से ये जुर्म किया गया वो इससे ज़्यादा भयानक, सफाकाना और होलनाक नहीं हो सकता था। ये यकीनन एक ऐसा अमल था जो अवाम के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला है। फसाद फिल अर्ज़ की तारीफ इस मुकदमे पर पूरी उतरती है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाई गई सज़ाए मौत, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, मुकम्मल तौर पर जायज़ थी, खुसूसन इस बात को सामने रखते हुए कि जुर्म किस अंदाज से, किस जगह और किस रवैये के साथ किया गया, लिहाजा सज़ा को बरकरार रखा जाता है। हम इस पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करने पर मजबूर हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद जराइम किस कदर बेखौफी और बिला रोक टोक जारी हैं। गुज़िश्ता 12 माह के दौरान इस बेंच ने सिर्फ उन्हीं अपीलों को सुना जो सज़ाए मौत या उम्र कैद से मुताल्लिक थी। तशवीशनाक बात यह है कि इन मुकदमात में बड़ी तादाद ऐसी है जिनमें मुतासरा फ़रीक ख़वातीन थीं। मायूस और बेबस औरतें, माएँ, बहनें, बीवियाँ जिन्हें मामूली मशकूक या झूठी गैरत के तसव्वुर जैसी बेबुनियाद वजूहात पर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये मुकदमात महज इनफरादी सफाकियत की निशानदही नहीं करते बल्कि एक गहरी बीमारी को ज़ाहिर करते हैं, यानी एक ऐसा निज़ाम इंसाफ जो कमज़ोरों के बजाय ताकतवरों की खिदमत करता हुआ नज़र आता है। ये एक हकीकत है कि महरूम और कमज़ोर तबक़ात से मुताल्लिक़ मुकदमात में तफ्तीश अक्सर कमज़ोर, कॉम्प्रोमाइज़ या जानबूझकर गैर मौसर कर दी जाती है। अवामी तवज्जो, इदारा जाती रद्द अमल और मीडिया कवरेज भी मुतासरा शख्स की समाजी हैसियत से मुतासिर होती दिखाई देती है। जब जुर्म किसी बाअसर तबके में होता है तो तफ्तीश आम तौर पर मजबूत होती है और मसले को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में वसी कवरेज भी मिलती है। लेकिन मुआशरे के महरूम और पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद शाज़ो नादिर ही इस नौयत की फौरी तवज्जो या दराजाती रद्द अमल हासिल कर पाता है। गुज़िश्ता एक साल में इस बेंच के सामने आने वाले मुकदमात एक निहायत संगीन हकीकत को बेनकाब करते हैं और वो ये है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के जराइम की कोई मौसर रोक टोक मौजूद नहीं है, ख़ुसूसन उन ख़वातीन के हवाले से जो पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसी रियासत जहाँ इस तरह की बेखौफी और सज़ा से बच निकलने का रुझान कायम हो, जहाँ औरतों को कत्ल कर दिया जाए या उन पर जुल्म किया जाए और कोई नतीजा सामने ना आए और जहाँ इंसाफ का दारोमदार ताकत और हैसियत पर हो, वो रियासत अपनी बुनियादी तरीन ज़िम्मेदारी में नाकाम हो चुकी है, यानी अपनी निस्फ आबादी की जान, इज़्ज़त और मसावात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है। इंसाफ का ये इम्तियाज़ी इतलाक़ हुक्मरानी और मुआशरे दोनों के अखलाकी ज़वाल को वाज़े करता है कि ऐसी रियासत जो सिर्फ ताकतवरों की हिफाजत करे और अपने कमज़ोर तरीन शहरियों को तनहा छोड़ दे, वो आइन के तहत कायम जमहूरियत की सूरत में काम करना छोड़ देती है। वो चंद लोगों के लिए चंद लोगों की हुक्मरानी बन जाती है जब कमज़ोरों के खून को नज़रअंदाज कर दिया जाए और ताकतवर तबके के लिए सज़ा से बच निकलना एक इस्तेहकाक बन जाए तो फिर आइन में दर्ज वादे महज एक खोखला फरेब बन जाते हैं। ऐसी रियासत कानून की हुक्मरानी कायम नहीं रखती, वो ताकत की हुक्मरानी नाफिज करती है। हम तवक्को रखते हैं कि पार्लियामेंट और इंतज़ामिया बेखौफी और सज़ा से
بچ نکلنے کے اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں گی۔